Welcome to all of you in today's session. In existing lecture or in previous lecture, we discussed about the basic concepts regarding to that of the Python programming language. Now today we are going to discuss new point, that is nothing but the variables in the Python language. Now, how variables were declared or how we can represent the particular variables in using the Python programming language. It can follow some rules and corresponding rules should applicable to that of our existing programming languages, that is traditional programming languages also. Now, the variables in the Python can be considered or can be declared with the help of some of the basic rules, and we always follow that particular rules while we declaring the variable in Python programming language. In this case, we consider variable, that is declaration of that variable, that value should be considered. Now, what is exactly the variable in the sense of programming languages? Now we are familiar with a variable, that is we assign a particular value to that variables, and using that value we can perform the operations on that particular value. But actually how or when we assign the value, where that value should be stored, and what meaning of the variable exactly can be considered. Now if you want to know the meaning of variable, then we consider how it will be processed. Now first of all, I will show you the name or the particular variables. Now in this case, if we consider a variable, every variable, that is we represent our computer system, the memory representation of computer system can be considered in this particular checks format or square format. Okay, या ठिकाणी कम्प्युटरची जी मेमरी असते ती मेमरी तुमची ह्या पद्धतीने काय झालेली असते, डिवाइड झालेली असते. आणि ह्या प्रत्येक लोकेशनला एक लोकेशन आपण जर कन्सिडर केलं तर ह्या लोकेशनला काय असतो, मेमरी ऍड्रेस असतो. But you are not able to identify that particular address, which address location or which particular memory is free when we store the particular value, because when we store the value, then that value is added or assigned a particular memory location. त्या व्हॅल्यूला काय केलं जातं, एका पर्टिक्युलर मेमरी लोकेशनला दिलं जातं. Now when we declare a particular variable, at that time this free space, among these particular free space, the name of a particular memory is assigned, that is name of your variable. तुमचं जे व्हेरिएबलचं नाव असेल ते व्हेरिएबलचं नाव काय केलं जातं, त्या मेमरीला दिलं जातं. सपोज तुम्ही या ठिकाणी x इक्वल टू 5 अशा पद्धतीने व्हेरिएबल जर डिक्लेअर केला, विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर सिंटॅक्स वी डिक्लेअर द व्हेरिएबल, दॅट इज व्हेरिएबल नेम अँड करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू. In Python, if we declare the variable like this, x equal to 5, then a specific memory which is free memory is reserved for this particular variable x. Means what? The name x is assigned to this particular memory location. ह्या memory location ला काय केलं जाईल, तुमचं x हे नाव दिलं जाईल आणि ह्या लोकेशनला ती जी व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू काय केली जाते, त्यामध्ये स्टोअर केली जाते. अशा पद्धतीने आपण हा व्हेरिएबल त्या ठिकाणी कम्प्युटर सिस्टम मध्ये प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये यूज करत असतो. मग आपल्याला आता 5 ऍक्सेस करायचे. 5 ऍक्सेस करत असताना आता याचं मेमरी लोकेशन तर आपल्याला माहित नाही, मग ते 5 ऍक्सेस कसे करायचे. नाउ वी डिक्लेअर वन आयडेंटिफायर टू आयडेंटिफाय दॅट लोकेशन ऑफ 5. वी यूज दिस पर्टिक्युलर x टू ऍक्सेस द व्हॅल्यू 5. दॅट इज नथिंग बट द व्हेरिएबल. याला काय म्हटलं जातं, व्हेरिएबल म्हटलं जाईल किंवा त्याला एक आयडेंटिफायर म्हटलं जातं. दॅट इज इन अवर रिअल लाईफ एक्झाम्पल, एव्हरी पर्सन कॅन आयडेंटिफाय इट्स नेम. Okay, now that name is identity for that particular person. So in the similar way, here we declare the variables, and that variables are the identity for that particular names or that particular value. आणि त्या मेमरी लोकेशनला ते नाव दिलेलं असतं आणि त्यानुसार ती मेमरी काय केली जाते, त्यामध्ये ऍक्सेस केली जाते. दॅट इज नथिंग बट द रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ व्हेरिएबल इन अ पर्टिक्युलर प्रोग्रामिंग लँग्वेज, एव्हरी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. नाउ व्हॉट रूल्स दॅट व्हेरिएबल शुड बी फॉलो. मग कोणते रूल त्या ठिकाणी पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये जेव्हा ती लँग्वेज व्हेरिएबल वापरते त्यावेळेस कोणते रूल तुम्हाला त्या ठिकाणी फॉलो करायचे. So we consider that basic rule for declaration of variable in Python programming language. The first rule is nothing but variable in Python can be created from the alphanumeric characters and underscore, that is underscore character. आपण एक तर अल्फान्यूमेरिक कॅरेक्टर वापरू शकतो, म्हणजे A to Z, किंवा त्यामध्ये आपण कंबाईन करू शकतो 0 to 9 नंबर्स, किंवा आपण अंडरस्कोर सुद्धा त्या ठिकाणी व्हेरिएबल डिक्लेरेशन मध्ये काय करू शकतो, यूज करू शकतो. Second, a variable cannot begins with a number. For example, if we declare the variable just like this, suppose if we consider 1a, now this is invalid variable. हा variable तुम्हाला डिक्लेअर करता येणार नाही, हा invalid variable असेल. Our name of variable should not start with a digit. We always start with the alphabet. म्हणजे तुम्हाला डिजिटने स्टार्ट करायचं. It is invalid, but if we declare a1, now it is valid variable.
हा व्हेरिएबल काय असणार आहे तुमचा A1 हा व्हॅलिड व्हेरिएबल असणार आहे. तुम्हाला डिजिट्सनी त्या ठिकाणी व्हेरिएबलचं नेम स्टार्ट करता येत नाही. दिस इज द सेकंड रूल. Now what the third rule says, the variable are case sensitive, means what our small a and capital A both are different. Case sensitive in the sense we differentiate the cases. For example, here given the example Amar is different than capital AM AR, that is in capital Amar. That is two separate variable we have to be declared. Then next variable name should not be reserved word or keyword. आपल्या लँग्वेज मध्ये ज्या लँग्वेज मध्ये आपण किंवा जी लँग्वेज आपण त्या ठिकाणी प्रोग्रामिंग मध्ये वापरतो त्या लँग्वेजच्या करस्पॉन्डिंग जेव्हा आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करायला जातो तर त्या लँग्वेजचा तो कीवर्ड नकोय. जर तो त्या लँग्वेजचा कीवर्ड असेल तर आपल्याला तो त्या ठिकाणी व्हेरिएबल म्हणून यूज करता येत नाही. जसं की अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये इंट हा कीवर्ड आहे. सो इंट इज नॉट डिक्लेअर ॲज अ व्हेरिएबल. मी त्याला व्हेरिएबल म्हणून डिक्लेअर करू शकत नाही. So with the help of this particular keyword, we declare another type of variables. Okay, that is keywords cannot be or reserved words cannot be considered as a name of a variable. Then no special characters are used except underscore in the variable declaration. आपण variable declare करत असताना इतर कुठलेही स्पेशल कॅरेक्टर त्यामध्ये वापरणार नाही. फक्त आपल्याला एकच स्पेशल कॅरेक्टर variable declaration मध्ये अलाउड असतं ते म्हणजे अंडरस्कोर. And variable can be of unlimited length. तुम्हाला variable ची लेंथ किती ठेवायची म्हणजे किती मोठा variable त्या ठिकाणी तुम्हाला ठेवायचं, नाव किती मोठं ठेवायचं त्या variableचं ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. ते मॅटर करत नाही. The syntax for declaration of variable is nothing but variable name equals to corresponding value. This is nothing but the some representation of a variable. Now we can check the corresponding demo for the variable declaration and use of that variable. So here we consider ideally interpreter mode मध्ये आपण त्या ठिकाणी variables declare करतोय. Now this is our interpreter. In this case, if you consider variable that is x equal to 10, now we declare variable x. Then y equal to 20, we declare variable y. Then we display x plus y. इथे मी काय करतोय, पहिल्या केस मध्ये व्हेरिएबल x ला व्हॅल्यू असाइन केली, 10 दुसऱ्या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू असाइन केली मी 20 आणि तिसऱ्या केस मध्ये मी ते दोन्ही व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू काय करतोय त्या ठिकाणी ऍक्सेस करतोय. सो आय विल गेट द रिझल्ट दॅट इज 30. दोन्ही व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू काय झाल्या ऍक्सेस झाल्या, त्यांच्या मेमरी लोकेशन्स वरून ते व्हॅल्यू ऍक्सेस केले आणि काय केलं तुम्हाला 30 जो रिझल्ट आहे तो रिझल्ट त्या ठिकाणी डिस्प्ले केला. अशा पद्धतीने आपल्याला हे व्हेरिएबल्स त्या ठिकाणी काय करता येतात, कन्सिडर करता येतात. तर व्हेरिएबल डिक्लेरेशन मध्ये मी तुम्हाला मागेही सांगितलं की जेव्हा आपण एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो तर त्याला व्हॅल्यू कोणत्या टाईपची असाइन होते त्यानुसार त्याचा डेटा टाइप काय केला जातो तो कन्सिडर केला जातो. करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप त्याच्या त्या व्हेरिएबलच्या करस्पॉन्डिंग कन्सिडर केला जातो. मग इथे मी 10 असाइन केले इंटिजर व्हॅल्यू, सो इट इज इंटिजर टाइप व्हेरिएबल. इफ यू असाइन द व्हॅल्यू नेक्स्ट टाइम variable x can have float value 34.65 like this, then it is called as the float variable. याचा डेटा टाइप काय झाला होता, चेंज झाला. परंतु एक गोष्ट या ठिकाणी नेहमी लक्षात ठेवायची, आपण जेव्हा असे नॉर्मल व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करतो त्यावेळेस तो व्हेरिएबल एका वेळी एकच व्हॅल्यू काय करू शकतो, स्टोअर करू शकतो किंवा एका वेळी एकच डेटा मेंबर्स त्या ठिकाणी त्याचा क्रिएट केला जाऊ शकतो किंवा ती व्हॅल्यू त्या ठिकाणी सिंगल व्हॅल्यू त्यामध्ये आपल्याला स्टोअर करता येते. मल्टिपल व्हॅल्यूज आपण त्या ठिकाणी त्याच्या होल्ड करू शकत नाही. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हेरिएबल. नाउ नेक्स्ट थिंग, इफ यू कन्सिडर particular variable just like name, it is declared within double quote आणि डबल कोट जी आहे, सपोज मी या ठिकाणी नेम दिलं गणेश, तर ही डबल कोटची जी व्हॅल्यू आहे ती डबल कोट व्हॅल्यू कशासाठी वापरली जाते, तुमच्या स्ट्रिंग टाइपच्या व्हेरिएबल साठी वापरली जाते आणि त्याचं व्हेरिएबलची लेंथ सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी काय होईल आता डिस्प्ले केली जाईल. Now next thing, next point, we have to be declared as a constant. What is the constant or how that constant should be considered? Okay, now in this case here constants are nothing but the variables that having a value fixed, it is never change. ती आपण चेंज करू शकत नाही किंवा आपल्याकडनं ती बदलता येणार नाही. So you want to declare the constant in a Python. So for that purpose we consider one file, scripting file. In this case we create a particular file that is called as the constant.py. फाईलचं नाव या ठिकाणी फाईल सेव्ह करूया आपण, कॉन्स्टंट. फाईल सेव्ह केली मी कॉन्स्टंट नावाने. आता या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं, काही कॉन्स्टंट व्हेरिएबल त्यामध्ये क्रिएट करायचे. तर कॉन्स्टंट व्हेरिएबल क्रिएट करताना या ठिकाणी मी पी आय नावाचा व्हेरिएबल क्रिएट केला. त्याची व्हॅल्यू काय आहे, जनरली वापरतो आपण 3.14 ही व्हॅल्यू वापरतो.
त्यानंतर एक ग्रॅव्हिटी नावाचा एक फोल्डर एक व्हेरिएबल मी या ठिकाणी क्रिएट केला, ज्याची व्हॅल्यू आपण नॉर्मली यूज करत असतो 9.8. नाउ नेक्स्ट टाइम इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ पर्टिक्युलर मेन फंक्शन, आता हे जे कॉन्स्टंट फाईल आहे, ही कॉन्स्टंटची फाईल आपण इथे दोन कॉन्स्टंट क्रिएट केले, दोन व्हेरिएबल इथे क्रिएट केले आणि ही फाईल आपण सेव्ह करू. नाउ इफ यू वॉन्ट टू यूज अनदर फाईल, आता मी हे दोन कॉन्स्टंट काय करतोय दुसऱ्या फाईल मध्ये यूज करणार आहे. सो वी कन्सिडर वन मोर फाईल, न्यू फाईल, and this file import that particular module. Which module? Which is already we have to be declared. कोणतं module आपण declare केलं? constant.py नावाचं. So we can import that particular module or that particular file into this new one, constant.py. ही फाईल काय केली तिकडनं आपण इकडे इम्पोर्ट केली आणि इम्पोर्ट केल्यानंतर इकडे आपण काय केलं, त्या दोघांच्याही व्हॅल्यू प्रिंट केल्या. प्रिंट द करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ऑफ पी आय. ठीक आहे, पी आय ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा मी डिस्प्ले केली, constant.py, constant. इथे आपल्याला डायरेक्टली ऍक्सेस नाही होणार, तर त्या ठिकाणी काय करावं लागेल, कॉन्स्टंट नावाने ती फाईल त्या ठिकाणी व्हेरिएबल ऍक्सेस करताना कॉन्स्टंट फाईलचं नाव आपल्याला या ठिकाणी द्यावं लागेल आणि इथे इम्पोर्ट करताना जस्ट मला इम्पोर्ट करायचंय कॉन्स्टंट. ठीक आहे, कॉन्स्टंट इम्पोर्ट केला constant.py आणि त्याच पद्धतीने मला दुसरा व्हेरिएबल ग्रॅव्हिटी नावाचा व्हेरिएबल डिस्प्ले करायचा आहे, तर त्यासाठी मी त्या ठिकाणी वापरणार constant.gravity. तर या दोघांच्याही व्हॅल्यू काय होतील मला या ठिकाणी डिस्प्ले होतील. नाउ वी कॅन सेव्ह दिस पर्टिक्युलर फाईल, डेमो constant डेमो कॉन्स्टंट नावाने ही मेन फाईल आहे, ऍक्च्युअली ही मी सेव्ह केली आणि मी ही फाईल रन केली. तर तुमच्या लक्षात येईल इथे काय झालंय तुम्हाला 3.14, 9.8, तर दोन्ही कॉन्स्टंटचे व्हॅल्यूज काय झाले त्यामध्ये डिस्प्ले झाल्या. अशा पद्धतीने हे कॉन्स्टंट काय केले जातात त्या ठिकाणी यूज केले जातात आणि हे जेव्हा आपण बाकीच्या व्हेरिएबल साठी त्या ठिकाणी रिप्रेझेंटेशन देतो किंवा बाकीचे व्हेरिएबल त्या ठिकाणी ऍज अ कॉन्स्टंट म्हणून डिक्लेअर करायचे असतील, तर तुम्ही अशा पद्धतीने त्यांना कॉन्स्टंटली काय करू शकता, डिक्लेअर करू शकता. आता इथे काय झालं, आपण जे व्हेरिएबल वापरले ते एका पर्टिक्युलर फाईल मध्ये मेन्शन, आपल्याला त्या ठिकाणी त्याला कीवर्ड वापरलाय का, कुठला कॉन्स्ट कीवर्ड वगैरे असं काही यूज केलंय, काहीच नाही. का गरज नाही पडली, कारण ते व्हेरिएबल दुसरीकडे आहे, इकडे ते आपण तिकडे जाऊन चेंज करणार, दुसऱ्या फाईल मध्ये असल्यामुळे त्यांचा चेंज तिकडे होणार. दॅट्स वाय दे बिकम अ कॉन्स्टंट व्हेरिएबल. त्यामुळे ते काय झाले, तुमचे कॉन्स्टंट व्हेरिएबल झाले आणि त्यांच्या व्हॅल्यू तुम्ही काय केल्या, दुसऱ्या फाईल मध्ये ऍक्सेस केल्या. परंतु ते ऍक्सेस करत असताना ते कॉन्स्टंट व्हेरिएबल कुठे डिक्लेअर झालेले आहेत किंवा कुठे तुम्ही त्या ठिकाणी त्यांना डिक्लेअर करता, त्यानुसार ते कॉन्स्टंट्स काय केले जातील त्या ठिकाणी ऍक्सेस केले जातात. नाउ दिस इज नथिंग बट द कॉन्स्टंट इन अ पायथॉन प्रोग्राम. मग आता या ठिकाणी नेक्स्ट थीम जे आहे कॉन्स्टंटच्या करस्पॉन्डिंग वेगवेगळ्या टाईपचे कॉन्स्टंट्स आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतात. कोणते कोणते कॉन्स्टंट्स आहेत किंवा कशा पद्धतीचे कॉन्स्टंट्स आपण पायथॉन लँग्वेज मध्ये यूज करू शकतो. नाउ दे आर कॉल्ड एज द लिटरल्स इन अ पर्टिक्युलर पायथॉन. आता हे जे लिटरल आहे, लिटरल हे सुद्धा काय असतात, एक प्रकारचे कॉन्स्टंट असतात किंवा एक प्रकारचे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू त्यांना असाइन केलेले असतात. मग आता हे जे लिटरल आहेत, मग ते लिटरलचे टाइप्स कोणते आले, कोणत्या कोणत्या टाइपचे लिटरल्स त्या ठिकाणी कन्सिडर केले जातील. They are considered as a constant in the Python which are fixed literals to the fixed value that directly appears in the program. That is, literal can be defined as the data that is given in the variable of particular constant. तुम्हाला ते कॉन्स्टंट मध्ये डायरेक्टली काय केले जातात त्या ठिकाणी असाइन केले जाते. मग या ठिकाणी लिटरलचे जे टाइप्स आहेत, मग कोणत्या कोणत्या टाइपचे लिटरल्स आहेत, तर पहिला टाइप जो आहे तो आहे स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग लिटरल म्हणजे आपण जे काही देणार, इथे मी आता स्ट्रिंग लिटरलचं एक एक्झाम्पल त्या ठिकाणी मेन्शन करतो. फर्स्ट टाइप इज स्ट्रिंग लिटरल. Now anything else we can assign, or any string we have to be considered as it is nothing but the string. For example, we consider print into bracket, इथे मी काय केलं, एक वर्ड डबल कोट मध्ये दिला, हा स्ट्रिंग आहे. Now this is called as a string literal. इव्हन तुम्ही नंबर सुद्धा त्या ठिकाणी स्ट्रिंग मध्ये पास करू शकता. सिंगल कोट मी पास केला 1 2 3 4 5. ठीक आहे, अशा पद्धतीने ही स्ट्रिंग्स लिटरल त्या ठिकाणी काय केले जातील, डिक्लेअर केले जातील. म्हणजे जे स्ट्रिंग च्या फॉर्मॅट मध्ये असतील ते स्ट्रिंग लिटरल म्हणून वापरले जाते. नेक्स्ट आहे इंटिजर लिटरल. आता हे जे इंटिजर लिटरल आहे, इंटिजर लिटरल इन द सेन्स दॅट इज द इंटिजर टाइप ऑफ व्हॅल्यू. मग आता या ठिकाणी यांच्या व्हॅल्यू, लिटरल म्हटलं की ते कॉन्स्टंट राहतात, त्यांच्या व्हॅल्यू चेंज होत नाही. मग मी या ठिकाणी प्रिंट केलं, इथे नंबर दिला मी सपोज 1. ठीक आहे, हा काय झाला तुमचा स्ट्रिंग लिटरल झाला.
किंवा मी या ठिकाणी प्रिंट करताना म्हटलं 3 4 5. आता इथे काय झालं 3 4 5 हा एक सिंगल नंबर आला. याला आपण परत डिस्ट्रीब्यूट करू शकत नाही आणि ते जर डिस्ट्रीब्यूट झाले तर त्याचं मिनिंग चेंज होणार आहे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रिंग लिटरल or the integer sorry, it is called as the integer literal, which includes the integer value. Next one is nothing but the long literal. The long literal म्हणजे काय? लॉंग डेटा टाइप माहिती आहे आपल्याला. हा जो लॉंग डेटा टाइप आहे ह्या लॉंग डेटा टाइप मध्ये जी व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करतो ती व्हॅल्यू ऍज अ लॉंग लिटरल म्हणून काय केली जाते, कन्सिडर केली जाते किंवा डिक्लेअर केली जाते. मग लॉंग लिटरल डिक्लेअर करत असताना आपण या ठिकाणी शेवटी त्याला काय देणार आहे, यल अटॅच केला जातो. 9875 आणि शेवटी तुम्हाला काय करावं लागेल, त्याला यल जॉईन करावं लागेल. नाउ इट शोज द लॉंग लिटरल. याचा डेटा टाइप काय असणार आहे, तुमचा लॉंग लिटरल अशा पद्धतीचा डेटा टाइप असणार. पुढचा जो लिटरल आहे तो कॉम्प्लेक्स लिटरल आहे, फ्लोट लिटरल आहे. फ्लोट लिटरल म्हणजे त्या ठिकाणी ज्या व्हेरिएबलला फ्लोट व्हॅल्यू असाइन होईल तो झाला तुमचा फ्लोट लिटरल. त्यानंतर आहे कॉम्प्लेक्स लिटरल म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन केला तो झाला तुमचा कॉम्प्लेक्स लिटरल. किंवा बुलियन लिटरल आहे, ट्रू किंवा फॉल्स ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्यांना आपण बुलियन लिटरल म्हणतो. अशा पद्धतीने हे लिटरल्स प्रत्येक डेटा टाइपच्या करस्पॉन्डिंग ते लिटरल्स काय केले जातील तुम्हाला त्या ठिकाणी शो केले जातील. 3.9.8 इथपर्यंत पहिला आउटपुट आहे. त्यानंतर आपण घेतलेले जेवढे लिटरल्स असतील त्या लिटरलचे व्हॅल्यू तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतील. इथे बघा 89765 जे आपण लॉंग लिटरल घेतले त्याची व्हॅल्यू, कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू, ती ही व्हॅल्यू त्या ठिकाणी काय केली जाईल त्यामध्ये कन्सिडर केली जाते. ठीक आहे. Now next thing, when we consider the string literal, in this case we can be formed by including a text in quotes. We can use both string quotes, that is single quote, as well as double quote. दोन्ही टाइप मध्ये आपण स्ट्रिंग देऊ शकतो. Now in the simple word, string literal is a collection of consecutive characters enclosed within a pair of strings or double quotes. Okay, आपण डबल कोट मध्ये जर जे काही कॅरेक्टरचं कलेक्शन देणार आहोत ते कलेक्शन आपण काय करणार, ऍज अ स्ट्रिंग लिटरल म्हणून त्या ठिकाणी कन्सिडर करणार. जे न्यूमेरिक लिटरल आहे, न्यूमेरिक लिटरल मध्ये आपण जेवढे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कन्सिडर केले, इंटिजर आहे, फ्लोट आहे, कॉम्प्लेक्स आहे किंवा लॉंग इंटिजर आहे, हे सगळे लिटरल्स ऍज अ इंटिजर लिटरल म्हणून काय केले जातात, कन्सिडर केले जातात. बुलियन लिटरल मध्ये आपण ट्रू किंवा फॉल्स या दोन टाइपच्या व्हॅल्यू कन्सिडर करतो. स्पेशल लिटरल जे आहे तर स्पेशल लिटरल मध्ये या ठिकाणी जे नन, आपण मागच्या लेक्चर मध्ये नन नावाचा एक डेटा टाइप बघितला होता. ऍक्च्युअली दॅट नन इज अ स्पेशल लिटरल इन अ पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज. पायथॉन मध्ये तो नन ऍज अ स्पेशल लिटरल म्हणून काय केला जातो, यूज केला जातो. आपण त्याच्यासाठी काल एक एक्झाम्पल सुद्धा काय केलं होतं, रिप्रेझेंट केलं होतं. त्यानंतर सपोज आणखी एखादा एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. जर मी या ठिकाणी एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर केला, सपोज val1 नावाचा, त्याला मी व्हॅल्यू असाइन नाही केलेली, ठीक आहे, is not defined. So, or in other words, we can say val आपल्याला तो पहिले डिफाइन करावा लागतो. val1 equals to none. मी त्याला व्हॅल्यू असाइन केली none. So we use val1 as a data type. तो काहीच डिस्प्ले करणार नाही, त्याला कुठलाच डेटा टाइप असाइन झालेला नाही. So we consider this is all about the corresponding special literal, that is the none is special literal in a Python program. Now literal collections, in this case literal collection can be collected, or all the literals can be collected in the form of list. जेवढे लिटरल्स आहेत त्या लिटरलचं कलेक्शन आपण एक लिस्टचं काल एक्झाम्पल बघितलं, त्याच्यामध्ये आपण इंटिजर पण दिले, फ्लोट पण दिले, कॅरेक्टर स्ट्रिंग पण पास केल्या, ते मॉडिफाय पण केल्या. म्हणजे ह्या सगळ्या टाइपच्या लिटरलचं कलेक्शन ज्याच्यामध्ये दिलं जाईल तो आपण यूज करत असतो. लिस्ट टाइपचा लिटरल त्याला म्हटलं जाईल, लिस्ट लिटरल त्याला म्हटलं जाईल, कारण त्याच्यामध्ये हेटेरोजेनस टाइपचे एलिमेंट्स काय होतात, सेव्ह केले जातात. टपल आणि डिक्शनरी हॅव्हिंग अ सेम मीनिंग अकॉर्डिंग टू द एक्झिस्टिंग पॉइंट. आपण टपलला पण त्या ठिकाणी लिटरल म्हणलं होतं आणि लिटरल म्हणू शकतो कारण त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण ऍटमचं कलेक्शन देतो. आणि डिक्शनरीला सुद्धा आपण लिटरल म्हणू शकतो कारण तिथे सुद्धा काहीतरी व्हेरिएबल्स आपण काय केलेले असतात, डिक्लेअर केलेले असतात किंवा यूज केलेले असतात, त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज मध्ये use केलेले असतात. That is, these are nothing but the different literals in the Python programming language. Now when we consider a particular variable, that variable data type is considered the corresponding type of literal. मी जर इंटिजर व्हेरिएबल डिक्लेअर केला तर त्याच्यामध्ये स्टोअर होणाऱ्या इंटिजर व्हॅल्यू हे काय झालं, तुमच्या त्या इंटिजर टाइपचं लिटरल त्या ठिकाणी तयार झालं.
मी जर एखादा व्हेरिएबल ऍज अ कॅरेक्टर किंवा स्ट्रिंग डिक्लेअर केलं तर त्यामध्ये स्टोअर होणाऱ्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या काय कन्सिडर केल्या जातील, स्ट्रिंग लिटरल कन्सिडर केल्या जातील. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ते लिटरल्स काय केले जातात त्यामध्ये यूज केले जातात. Now next thing, these are all about the variables. मग व्हेरिएबल तुमचे नॉर्मल व्हेरिएबल्स असतील किंवा ते कॉन्स्टंट व्हेरिएबल असतील. कॉन्स्टंट व्हेरिएबल जर झालं तर आपल्याला हा लिटरलचा कन्सेप्ट त्या ठिकाणी काय करावा लागतो, इम्प्लिमेंट करावा लागतो. दॅट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हेरिएबल. Now next thing we need to discuss, that is called as the identifiers. What is the identifier, or why we require the identifier? Identifier means what? The particular thing which identify something in your system. Computer system मध्ये एखादी गोष्ट आयडेंटिफाय करण्यासाठी जे यूज केलं जाईल किंवा जे व्हेरिएबल वापरलं जाईल त्यांना काय म्हटलं जातं, आयडेंटिफायर म्हटलं जातं. मग हे जे आयडेंटिफायर्स असतील हे आयडेंटिफायर काय फॉलो करतात, तुमचा द्यायचा जो रूल आहे व्हेरिएबल डिक्लेरेशनचा जो रूल आपण या ठिकाणी जे रूल्स या ठिकाणी ऑलरेडी डिस्कस केले, तो रूल काय केला जातो त्या ठिकाणी त्या आयडेंटिफायर कडनं फॉलो केला जातो. म्हणजे प्रत्येक आयडेंटिफायर डिक्लेअर करत असताना तो प्रत्येक वेळेस व्हेरिएबलच असेल असं नाही. ती काही वेळेस ती फाईल पण असेल, फाईल नेम पण असू शकतं. बट वी कन्सिडर ऑल दीज थिंग्स इन केस ऑफ variables. Okay, now that's why variable and identifier both can follow the same type of a data methods किंवा सेम टाईपचे डेटा टाईप त्या ठिकाणी काय करतील ते इस्टॅब्लिश करतील. तुम्ही जर इंटिजर टाईपचा व्हेरिएबलला त्या ठिकाणी व्हेरिएबल म्हणत असाल किंवा ते व्हेरिएबल रिप्रेझेंट करत असेल तर त्याच्यापासून किंवा त्याच्या करस्पॉन्डिंग जो आयडेंटिफायर आहे तो आयडेंटिफायर म्हणजे सुद्धा काय करेल त्या ठिकाणी इंटिजर टाईपच्याच व्हॅल्यू त्यामध्ये स्टोअर करेल ना. बट इट जस्ट अकॉर्डिंग टू द नेम इट आयडेंटिफाय समथिंग. तो काय करणार आहे, काहीतरी आयडेंटिफाय करणार आहे. तुमच्या सिस्टीम कडनं तो व्हेरिएबलचे नाव आयडेंटिफाय करेल किंवा त्याच्या करस्पॉन्डिंग मेमरी त्या ठिकाणी काय करेल, आयडेंटिफाय करतो. सो दॅट्स व्हाय कॉल्ड इट एज अ आयडेंटिफायर. समटाइम्स व्हेरिएबल अँड आयडेंटिफायर बोथ आर इक्वल. दोन्ही गोष्टी काय आहेत तुमच्या कॉमन आहेत. आयडेंटिफायर ज्याला म्हणायचं त्याला तुम्ही व्हेरिएबल असंही म्हणू शकता. Now next one is nothing but the reserve words. Which reserve words Python programming will provide to us? कोणते कोणते reserve word आपल्याला या ठिकाणी Python language ने provide केले. So I will show you that the particular reserve words, which reserve words or we consider keywords given by the Python programming language. आता हे जे reserve words आहेत, हे reserve words आपल्याला कुठेही यूज करता येत नाही. त्यांचा वापर फक्त कशासाठी केला जाईल, तुमच्या व्हेरिएबल डिक्लेरेशन साठी केला जाईल. जे व्हेरिएबल तुम्हाला डिक्लेअर करायचे त्यासाठी तुम्ही त्या व्हेरिएबल्सला काय करू शकता, यूज करू शकता. अदरवाइज द व्हेरिएबल शुड नॉट बी or that particular keyword should not be used as a variable name. तुम्हाला ते कीवर्ड्स त्या पर्पज साठीच काय करायचे, यूज करायचे. सो आय विल शो यू दॅट विच कीवर्ड्स द पायथॉन प्रोग्रामिंग कॅन बी कन्सिडर्ड. जस्ट the demo will be shown to all of you. This is the list of constants in a particular Python programming language. We can call it as a constant. Keywords. Keywords in Python. Python चे keywords आपल्याला जे यूज करायचे ते keywords या ठिकाणी अशा पद्धतीने काय केले जातील, कन्सिडर केले जातील. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल ऑफ व्हेरिएबल डिक्लेरेशन, त्याच्यामध्ये म्हटलंय आपण की आपल्याला त्या ठिकाणी जे व्हेरिएबल्स आहेत, जे कीवर्ड्स आहेत किंवा रिझर्व्ह वर्ड्स आहेत
रिझर्व्ह वर्ड्स ऍज अ व्हेरिएबल म्हणून यूज करता येणार नाही. जेवढे काही कीवर्ड्स असतील ते कीवर्ड्स अशा पद्धतीने तुम्हाला ऍज इट इज यूज करावे लागतील. सो आय विल शो यू that is add, def, false, import or try. The try आहे as, del, finally, in, pass, while, assert, else, for, is, bring, with, break, else, if, from, lambda, rise, else, class, except, global, none, return, then continue, exec, if, not, true. All these are nothing but the keywords in a Python programming language, or we can say it is called as the reserved words. याला काय म्हटलं जाईल त्या ठिकाणी रिझर्व्ह वर्ड म्हटलं जाईल. Now next lecture we are going to discuss about lines, indentations and multi-line statement. How we can write the multiple line statements using the Python programming language. What is the purpose of indentation in a language or in a program, and what is the line? So today we conclude this session and we stop this representation right